جی ناظرین، آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ سیاسی سماجی رہنما چودھری محمد آصف گمل، جن کی زوجہ محترمہ قضائے علاج سے وفات پا گئی تھی، آج ان کے 10ویں کا ختم پاک رانجھا چوک بڈیانہ میں ادا کر دیا گیا ہے، جس میں علاقے کی سیاسی سماجی وکلاء، صحافیوں، برادری اور دیگر احباب نے شرکت کی۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جو قاری ڈاکٹر عبدالوحید نے فرمائی۔ اس کے بعد خصوصی خطاب حضرت علامہ محمد ریاض الدین صدیقی آق گجرانوالہ نے فرمایا، اور آخر میں حضرت علامہ پیر عرفان الہی قادری آف ساہو چک شریف خطاب کے بعد مرحومہ کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا فرما رہے ہیں۔ لب دیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں ہے تر جاون ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں پتر پاوے او لکھ جہان تو مندے نے پر ماوا آکھن سارے جگ تو چنگے نے او پتر پاوے لکھ جہان تو مندے نے پر ماوا آکھن سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو انج وفاواں لب دیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں۔ تے سب جگ منیا ماں منی تے سب جگ منیا مرشد جناب زینب دی امی زہرا اور جناب زینب دی امی زہرا رب نو سجدہ کرا دے خاطر رات مد دیے لمبی زہرا آج اونا پاکاں دی نسبت دے نال اسی حاضر ہاں اور مولانا صدیقی صاحب تو سامنے ایک کوئی تعارف دی محتاج نہیں، ایسی شخصیت ہے کوئی تعارف کی میاں محمد بوٹا گجراتی بولے آپ نے فرمایا جدو ساری دنیا چھوڑ جائے گی کوئی کسے دے نال نہیں ہوئے گا اس ویلے میں سنیا پیا دے سے ڈاڈیاں اوکھیاں مشکلات اے پار دیاں نے ایک کوٹھڑی ملنی یہ رہن بدلے جدے پوے تنا باریاں جڑے کہیں دے سن مرانگے تیرے آج انہاں بھی بازیاں آدیاں جانجو ہنجوان دی ٹکی سیان میڑے اندر رو دیاں ہونے تیاریاں جڑے ترس دے سن دید نو اے دل راتی آخر ہونا بھی پاریاں ماریاں وعدہ کیتا سی یار نے ارے نال سادے
کیسا خوب لبانیاں یادیاں جد باغ وچ خزانے ارے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار مار اڑاریاں کسے چلیا نہ کوئی پیش چلی پاما موت نے جد کھلاریاں تر پہ سن دے سنو چپ کر کے واجہ پیا نے جد ماریاں چٹی پا پشاک سی کروں چلی جتھے بیٹھ عمرہ گزاریاں رل ماپیاں دے نال ویر روون نالے روون سہیلیاں ساریاں تے پہلی رات پردیس وچ آئی قبر دے اندر پہلی رات پردیس وچ آئی جد ڈٹھیاں منزلاں باریاں چک کے پوچھنا مربوں کا مادینوں کا ہنڈ چک کے پوچھنا پھر سائیاں دس کتھے بیٹھ راتاں گزاریاں تے کئیاں چھٹ تریلیاں متھڑے تو آصف گھمن صاحب کی زوجہ محترمہ انتقال کر گئی۔ دنیا کا پہلا رشتہ کیا ہے؟ نکاح۔ یقیناً آپ سب مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن اس بات پہ ذرا غور فرمانا، ہم اس نکاح کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ کائنات کا پہلا رشتہ ہے نکاح، اتنا افضل ترین رشتہ کہ جو انسان کو عبادت میں استحکام دیتا ہے، انسان کے خاندان کا جو آغاز ہوتا ہے، جس سے ان کی زوجہ محترمہ انتقال کر گئی، بڑے صدمے کی بات ہے۔ ہم سب ان کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی بخشش فرمائے۔ اور سرکار کا فرمان ہے، کسی کی نیکی کا عمل تمہیں یاد ہے تو بیان کیا کرو اس کے جنازوں میں، اس کے اصال ثواب میں بھی کر دینا چاہیے، اس کو فائدہ ملتا ہے، گواہی شامل ہو جاتی ہے۔ مجھے گھمن صاحب بتا رہے تھے کہ مرحومہ مجھے سحری کے وقت بیدار کیا کرتی تھی، اٹھ کے نماز پڑھ لو، اٹھ کے نماز پڑھ لو۔ گھمن صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک دن رات کو ہم دیر سے آئے تو میں نے کچھ برا بھلا بھی کہہ دیا، میری زبان سے نکل گیا کہ ابھی تو سویا ہوں۔ تو دوپہر کے وقت جب میں کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھا تو بڑے محبت سے سمجھایا کہ آپ نہ پڑھتے تو اپنی جگہ، لیکن برا بھلا کہنے سے آپ گناہگار ہوئے چونکہ انکار کیا نماز کا۔ تو اتنے اچھے اعمال جب ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں آ جائیں تو ہمارا معاشرہ سنور جاتا ہے۔ جتنا زور ہم نماز پڑھنے پہ، روزہ رکھنے پہ دیتے ہیں، جتنا زور ہم اپنے آپ کو دیندار ثابت کرنے پہ رکھتے ہیں، دیندار ہوتے نہیں، بنتے نہیں، ثابت کرنے پہ لگاتے ہیں، اس سے بہت تھوڑی سی محنت ہم حسن معاشرت پہ کریں۔ جو ہماری زندگیوں سے لوگ ہم سے تنگ ہیں، ہم سے بیدار ہیں، اگر ان چیزوں کو ہم اپنے اندر شامل کریں تو حسن معاشرت میرے اور آپ کے، ہم سب ایک معاشرے کا حصہ ہیں۔ جب ہم میں شامل ہوگا تو وہ اسلام کا چہرہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے عیاں کیا تھا، ہمارے لیے روز روشن کی طرح عیاں کیا تھا، اور پھر حد یہاں تک ہوئی کہ 10 محرم الحرام کو
शहजादा रसूल ने जान देने की दुरेग नहीं की, लेकिन हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन, ये ला इला को बचाने के लिए अपने आप को पेश कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको, हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप नेक लोग बैठे हैं, आप सब नेक लोगों का सदका खल्लाक आलम मेरी भी हाज़िरी कबूल फरमाए, और हम में से किसी के जो जिसकी अदाएँ मेरे रब को पसंद हैं, उसके उठाए हुए हाथों को मेरा रब कबूल फरमा कर बख्श फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। मौला करीम पाक परवरदिगार आलम या काज़िउल हाजात या मुसब्बिबुल अस्बाब या राफ़िद दरजात या दाफ़िल बलियात है बेनियाज़ खालिक, ऐ मेरे अल्लाह जो ख़त्म पाक पढ़ा गया, जो बाबा जी ने दुरूद पाक पढ़ा है, इसके अलावा जो कुरान पाक की तिलावत की गई, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नातें पढ़ी गई, जो क़िबला सिद्दीकी साहब ने मवाइज़ हसना से हम सब को नवाजा, इसके अलावा जो घर वालों ने पढ़ा, इस पर्चे के ऊपर जो मैं अपनी नज़रों से पढ़ रहा हूँ, कसीर तादाद के अंदर कुरान मजीद कलमात तय्यबात तस्बीहात जो पढ़ी गई हैं। मेरे मालिक तो समीउन बसीर है, अलीमुन खबीर है, सब तेरे इल्म में है। इसके अलावा जो हाज़रीन ने पढ़ा है, इसके अलावा जो तबर्रुक तक़सीम किया जाएगा, मेरे मालिक कबूल व मंजूर फरमाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में पेश करते हैं। कबूल व मंजूर फरमा। हुज़ूर की तौफ़ीक़ से जुमला अंबिया किराम, जुमला सहाबाए किराम, ताबईन, तबे ताबईन, उम्महातुल मोमिनीन, अज़वाज मुतहहरात, 12 इमाम, शुहदाए करबला, पाइतन पाक की बारगाह में पेश करते हैं। कबूल फरमा। जो ग़ज़वात किशवात हैं उनकी नज़र फरमा, जनतल बकी जनतल मावा की मदफून अरवाह की नज़र फरमा। सिलसिला वैसियान, नक्शबंदी, सोहरावर्दी कादरी, तरतुसी सरवरी, चिश्ती कादरी, अबू उलाई जहांगीरी, चिश्ती कादरी कलंदरी के जो वली अल्लाह गौस, कुतुब औताद, अब्दाल, मस्तवार, मरजूब, पीर, फ़कीर, दीवाने परवाने जो इस दुनिया फ़ानी से रूहानी में चले गए, सब की रवाह तय्यबात को पेश करते हैं। कबूल व मंजूर फरमाकर खुसूस बिलखुसूस कंदील नूरानी गौस समदानी अल हसनी वल हुसैनी अश-शेख मीरा मुहय्यद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी पीरान पीर दस्तगीर की बारगाह में कबूल मंजूर फरमाकर मेरे पीर पेशवा की बारगाह पेश करते हैं। कबूल मंजूर फरमाकर खुसूस बिलखुसूस जनाब मोहम्मद आसिफ गुम्मद साहब की अहलिया मोहतरमा, जनाब चौधरी जुल्फ़कार साहब रहमान साहब की वालिदा मोहतरमा, और जनाब चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब, मोहम्मद इश्तियाक साहब, जनाब हदायतुल्लाह साहब की हमशीरा मरहुमा के चौधरी हदायतुल्लाह साहब की बेटी की रूह पाक को पेश करते हैं। कबूल मंजूर फरमा। मौला करीम मरहुमा के दर्जात को बुलंदी अता फरमा, मरहुमा की कब्र को ताहद्दे निगाह वसत अता फरमा, जन्नत के बागात में से एक बाग बना, बहसीयत बशरियत तकाज़ों के ज़िंदगी के अंदर जो भूल चूक निसियान हुई, कमली वाले करीम आका की काली कमली का सदका मुआफ़ फरमा कर फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। मौला करीम अपने प्यारे हबीब की काली कमली का सदका अल्लाह मरहुमा की बख्शिश फरमा। इलाही हम सब को फ़िक्र आखिरत नसीब फरमा, मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। भाई आसिफ साहब के बड़े भाई जो बीमार हैं, अल्लाह इनको शिफा अता फरमा, ऐ अल्लाह इनको सेहत अता फरमा, सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमा। इनके जुमला अफराद खाना सब पे अपनी रहमतों का नज़ुल फरमा। इलाही हम सब जो 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं, अल्लाह हम सब का बैठना खालिस तेरी रज़ा के लिए बैठे हैं, बैठना कबूल फरमा कर मरहुमा के दर्जात को बुलंदी अता फरमा, मरहुमा को फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। इलाही हम सब के सगायर व कबायर गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाही बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्जदारों को कर्जों से खलासी अता फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। इलाही हम सब के दुख दर्द मुसीबतें दूर फरमा, मुश्किल कुशा का सदका इलाही हमारी मुश्किलों को आसान फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा, गर्दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तुदा मान आले रसूल। इमदाद कुन अजहर बला आज़ाद कुन, दारदीन दुनिया शाद कुन या गौस से आज़म दस्तगीर, या दस्तगीर या दस्तगीर या दस्तगीर या हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर शाइन लिल्लाह, इमदाद कुन फ़ी सबीलिल्लाह। मौला करीम बिलखुसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। इलाही मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। ये तागूत की साजिशों में मुल्क पाकिस्तान इस वक्त जकड़ा हुआ है, ऐ मेरे अल्लाह बेहतरीन हमें हुक्मरान अता फरमा। और ऐ मेरे मालिक जो अवाम पाकिस्तान परेशान हैं और जो मुसलमान
पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ज़बू हाली का शिकार है अल्लाह सब पे अपनी रहमतों का नज़ुल फरमा। बिलखुसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान में अल्लाह इस वक्त हेजानी की कैफियत है, परेशानी का आलम है, हर कोई परेशान है, हर कोई बीमार है। ए मेरे मालिक, और बिलखुसूस जो सलाब ज़दगान जिन लोगों के वहाँ घर बार तबाह हो गए अल्लाह उन पे अपनी रहमतों का नज़ुल फरमा, हम सब पे अपना करम फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही सय्यिदिना व सनदिना व शफ़ीना व मुर्शिदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अहले बैत अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव।